Hello, friends, and welcome to Podcast with Priyanshi. Today we have Mrs. Khushi. She is an engineer who's turned into a yoga practitioner. She is a Hatha yoga practitioner and an instructor, Ashtanga yoga practitioner, and a mother of two. Wow. Now, what are we going to learn today in the podcast? We are going to learn about the roots of yoga. We are also going to talk about spirituality in yoga. Also, we are going to do a lot of talking and conversation related to yoga, its pros and cons. And the last and the best thing about the podcast is we are going to get a lot of inspiration via a lot of stories. She is one who has a lot of clientele base based in Ahmedabad and Hyderabad. So we will learn, I'm so sure. Thank you. Please watch the video till end, and if you have any suggestions, please let me know in the comments. Till then, enjoy. Hi Khushi, welcome to Podcast with Priyanshi. How are you? Thank you so much for inviting me. I'm so good Yeah, because I have yoga of in my course. life. Yoga है तो सब है. Yoga है तो सब है. Right. So, let's start the conversation with your journey. I think about yoga's origin. ऋग्वेदમાં થોડા references છે about the origin of yoga, and then what I know is Saint Patanjali came and એમને યોગા સૂત્રની book લખી, if I'm not wrong. Yeah. That is the basic knowledge I have personally about yoga. મને અને મારા વ્યુઅર્સને એકચ્યુઅલી વધારે ઇન્ટરેસ્ટ પડશે if you can tell me more about the origins of yoga. Okay, fine. So, જેમ બધાને ખબર છે આદિ યોગી, that is Lord Shiva, Yes. right? He first started practicing yoga and he is the father of the yoga, right? તો સૌથી પહેલાં એમણે યોગા પ્રેક્ટિસ સ્ટાર્ટ કરેલી. He is the આદિ યોગી. So, as per scriptures, there is one story. Actually, there are so many stories, right? So, one of them story is like that ભગવાન શિવ એક પર્વત પર સમાધિમાં હતા for years and years. તો લોકો ત્યાંથી આવતા જતા પાસ થતા હતા, બટ પીપલ આર ફિલિંગ લાઈક કે સમથિંગ ઇઝ ધેર વિથ ધ પર્સન. તો એ લોકો ત્યાં બેસતા હતા એમની પાસે કે હમણાં આંખ ખોલશે, અમને કંઈક નોલેજ આપશે, સેન્ટ છે, કંઈક જાણવા મળશે. તો લોકો આવ્યા, બેસ્યા, ગયા, કોઈ એમની સાથે ટક્યું નહીં. બટ 7 લોકો એવા હતા કે જે ત્યાં એમની સાથે ટક્યા અને એમની પાસે બેઠા ઇન one position, in one pose, Wow. continue, and that is not for month, not for 2 months, but for 84 years. Oh. 84 years with the Lord Shiva they have spent, and without doing anything. ખાલી ખાલી બસ એમની સાથે એમની presence. એમની presence, the Right. presence and the vibes and the atmosphere around the person matters, right? So that way. Then Lord Shiva decided to give the yoga knowledge to that 7 people, and that 7 people are the Saptarishi. Wow. That is 7 star, right? Right. So that is the Saptarishi કે જેમણે યોગા પ્રેક્ટિસ સ્ટાર્ટ કરી, and they are stars right now. One more story about this Patanjali Rishi. So there are so many scriptures we have, right? So Shiv Puran is there, Yes. Mahashiv Yes. Puran. One is the Nagas, that is a book with the connected to the Shiva story. Yes. તો એ સ્ટોરીમાં એવું છે કે ભગવાન શિવ અને ભગવાન વિષ્ણુ બંને મેડિટેશનમાં હતા, રાઈટ? એન્ડ ફોર ધ ગોડ એવું કહેવાય છે કે એ લોકો યર્સ એન્ડ યર્સ દે આર ઇન મેડિટેશન. તો એ વખતે ભગવાન શિવ મેડિટેશનમાં જ એમની સમાધિમાં જ he started dance, that is શિવ તાંડવ. Yes. એ સ્પેસિફિક શિવ તાંડવ હતું જેને કહેવાય છે અજબ તાંડવ ઇન ધ નટરાજ ફોર્મ. નટરાજ ફોર્મ વી નો, રાઈટ? તો નટરાજ ફોર્મમાં એમણે શિવ તાંડવ, અજબ તાંડવ જેનું નામ છે એ સ્ટાર્ટ કર્યું. તો ભગવાન વિષ્ણુ પણ એમની સાથે કનેક્ટ થયા, એન્ડ હી વોઝ લાઈક ફિલિંગ દેટ વાઇબ્સ, અને એમની સાથે એ સમાધિમાં કનેક્ટ થયા. તો આદિશેષ જે કહેવાય છે, જે શેષનાગ કહેવાય છે, વિષ્ણુ ભગવાનના વાહન જે કહેવાય છે, એમણે બી ભગવાન વિષ્ણુને કહ્યું કે મને બી આ એમની સાથે સમાધિમાં જઈને મને આ ફીલ કરવું છે, મને અજબ તાંડવ જોવું છે અને મને એ ફીલ કરવું છે.
ભગવાન શિવે કહ્યું કે એવી રીતે પોસિબલ ના થાય, યુ નીડ ટુ સર્વ ધ લોર્ડ શિવા, એમની તમારે સેવા પૂજા કરવી પડશે, અને એ પણ નટરાજ ફોર્મમાં. સો યુ નીડ ટુ ગો ટુ ધ અર્થ, ધરતી પર જઈને જન્મ લો, અને ચિદમ્બરમમાં અત્યારે બી નટરાજનું મંદિર છે, લોર્ડ શિવના જે અવતાર છે, તો એમને ત્યાં જન્મ લેવાનું કહ્યું. હવે ડ્યુરિંગ દેટ ટાઈમ પીરિયડ વન વુમન શી ઇઝ વિશિંગ ટુ હેવ અ કિડ, અને જેમ આપણે જાણીએ છીએ કે સતયુગમાં અને પહેલાંના જમાનામાં જસ્ટ વિથ ધ મંત્ર જાપ એન્ડ વિથ ધ પ્રેયર વુમન કેન હેવ અ ચાઇલ્ડ, રાઈટ. તો એ જે સ્ત્રી હતી એણે સૂર્ય ભગવાનની પ્રેયરથી એમની સમાધિમાં એમની પ્રેયર કરી અને એમને ચાઇલ્ડ જોઈતું હતું. તો એટ ધ સેમ ટાઈમ કન્વર્ઝેશનમાં હતા આદિશેષ અને વિષ્ણુ ભગવાન. તો એમણે કહ્યું કે સારો ટાઈમ છે, યુ કેન ગો ટુ ધ અર્થ. તો એ જે સ્ત્રી હતી એ સૂર્ય ભગવાનની તપસ્યા કરતી હતી આવી રીતે અંજલિ મુદ્રામાં. ધેર ઇઝ અંજલિ, આપણે જ્યારે ખોબો ભરીએ અને અંજલિ કહેવાય, રાઈટ. તો અંજલિ મુદ્રામાં એ ભગવાન શિવ પાસે પ્રેયર કરતી હતી કે આઈ વોન્ટ વન કિડ, દેટ વે. તો એ જ ટાઈમે આદિશેષ જે શેષનાગ છે એ એઝ અ નાના સરપોલિયાના રૂપમાં કે નાના સાપના રૂપમાં એમના હથેળીમાં ઉપરથી આવીને પડ્યા. હી ફોલ ફ્રોમ ધ સ્કાય. તો સંસ્કૃતમાં ફોલિંગ ઇઝ પતન, અને અંજલિ, દેટ્સ વાય ધ નેમ લાઈક પતંજલિ. પછી એમનું રીકાર્નેશન થયું એઝ અ હ્યુમન બિંગ, અને એ ચિદમ્બરમમાં એમણે વર્ષો સુધી ભગવાન નટરાજની સેવા પૂજા કરી, એન્ડ દેન એમને યોગાનું નોલેજ ત્યાંથી મળ્યું, રાઈટ. તો પતંજલિ ઋષિએ 3 બુક્સ લખી છે. વન ઇઝ પતંજલિ તંત્ર, વિચ ઇઝ આયુર્વેદ. સો આયુર્વેદ ઇઝ ફિઝિકલ હેલ્થ બેનિફિટ, મેડિકલ બેનિફિટ્સ, જે આપણું સ્ક્રિપ્ચર છે આયુર્વેદ. વન ઇઝ પતંજલિ યોગ સૂત્ર, રાઈટ. ધીસ ઇઝ ધ બેઝિક બુક ઓફ ધ યોગ, દેટ ઇઝ પતંજલિ યોગ સૂત્ર. એન્ડ થર્ડ બુક ઇઝ બ્રહ્મભાષ્ય. એ ભાષાનું છે, એમાં સંસ્કૃત સ્ક્રિપ્ચર છે. સંસ્કૃત ભાષા કેવી રીતે બની અને એનું જે ગ્રામર કહેવાય, જેમ આપણે ગુજરાતી લેંગ્વેજનું ગ્રામર હોય, કોઈ પણ લેંગ્વેજનું ગ્રામર હોય, એવી રીતે એમણે સંસ્કૃત લેંગ્વેજનું ગ્રામર બનાવ્યું. સો 3 books written by the પતંજલિ ઋષિ, યોગ સૂત્ર, આયુર્વેદ એન્ડ બ્રહ્મભાષ્ય. તો ભાષા ઇઝ દેટ સંસ્કૃત લેંગ્વેજ. તો એમણે હ્યુમન કાઇન્ડને 3 ગિફ્ટ આપી છે એમ કહેવાય. ફોર ધ હેલ્થ બેનિફિટ, મેડિકલ બેનિફિટ, દેટ ઇઝ આયુર્વેદ. યોગ સૂત્ર વિચ ઇઝ ફોર એવરીથિંગ, માઇન્ડ, બોડી, સ્પિરિટ, રાઈટ. એન્ડ સ્પિરિચ્યુઅલિટી સાથે કનેક્ટ છે, ગોડ સાથે કનેક્ટ છે, એવરીથિંગ ઇઝ ધેર ઇન યોગ સૂત્ર. એન્ડ વન ઇઝ ભાષ્ય, વિચ ઇઝ એઝ ધ લેંગ્વેજ, વિચ ઇઝ એઝ ધ કમ્યુનિકેશન સ્કિલ with the people. So Patanjali Rishi plays a very important role in humankind or in the Indian culture. That's true. Fine. Now I have a third story too, if you have a time. Of course. So Indus Valley, જે કહેવાય છે સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિ, રાઈટ. ઇન્ડસ વેલી, એની જે ગુફાઓ છે એમાં યોગા આસન, મતલબ જે પ્રેક્ટિસ થયેલી હોય એના યોગા આસન્સની મૂર્તિઓ બનાવેલી છે, ડ્રો પણ કરેલી છે. Wow. So Indus Valley is, I think, in between India and Nepal. Yes. Right? તો એવું કહેવાય છે કે around 2000 BC, people were practicing yoga over there in the Indus Valley civilization. So even there is a controversy કે નેપાલમાં યોગા મતલબ ઓરિજિન છે કે ઇન્ડિયામાં, બટ નેપાલ ઇઝ ઓલમોસ્ટ હિન્દુઇઝમ ટાઈપ, એનું કલ્ચર આપણું કલ્ચર ઓલમોસ્ટ સેમ છે, રાઈટ. તો કોન્ટ્રોવર્સીમાં ના જઈએ, બટ તો બી એવું કહેવાય છે કે ઇન્ડિયા ઇઝ ધ ઓરિજિન ઓફ ધ યોગા, એન્ડ માઇટ બી એટ ધ સમ પોઈન્ટ નેપાલ ઇઝ ઓલ્સો. સો દેર આર સો મેની સ્ટોરીઝ અબાઉટ ધ યોગા ઓરિજિન. પહેલા Nepal was not another country. I think it must be one nation only, like ભારતવર્ષ કહેવાતું હતું. So I think origin India ke Nepal, basically it's from the land, from Asia land. Yes. So there are so many stories for the yoga origin, but Patanjali Rishi write the Yoga Sutra, so we can consider here as a Patanjali as a father of yoga, જે રિકાર્નેશન કરીને એમને હ્યુમન કાઇન્ડ સુધી એને સિમ્પલ ફોર્મમાં ફોર ધ હ્યુમન કાઇન્ડ માટે, આપણા હેલ્થ બેનિફિટ માટે એને વ્યવસ્થિત રીતે અષ્ટાંગ 8 લિંબમાં કન્વર્ટ કરી અને હ્યુમન કાઇન્ડ માટે એને બહુ સિમ્પલ વેમાં ક્રિએટ કરીને લખેલું છે. વાવ, અમેઝિંગ.
આઈ થિંક યોગા એટલે જોડાણ, રાઈટ? યુનિયન. યસ. ઓકે, સો થોડું આપણે ડીપર નોલેજ એના વિશે લઈએ તો ઇન ભગવદ્ ગીતા એઝ વેલ દેર આર મેની યોગાઝ, જેમ કે ભક્તિ યોગ, સાંખ્ય યોગ, પછી કર્મયોગ. કર્મયોગ, ધ્યાન યોગ. ધ્યાન યોગ. યા, સો ચેપ્ટર નંબર 6 વિચ સેઝ અબાઉટ ધ્યાન યોગ, એમાં એવું કહે છે કે તમે મેડિટેશન અને યોગા થોડું સ્પિરિચ્યુઅલ પર્સપેક્ટિવમાં એમને વાત કરી છે કે તમે મેડિટેશન દ્વારા પણ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકો છો. તમે મને એનું થોડું ડીપર નોલેજ આપી શકો? હા, ફોર શ્યોર. એટલે ફોર માય પર્સનલ જર્ની ઓલ્સો ઇફ આઈ સે, when I started my practice na, it was almost all about the asanas, right? યસ. મને હેડસ્ટેન્ડ કરવું છે, મને આ પોસ્ચર કરવું છે, એન્ડ ઇફ આઈ સી એનીથિંગ ઓન ઇન્સ્ટાગ્રામ ઓર યુટ્યુબ, આઈ વોઝ લાઈક આજે તો આ કરવું જ છે, આજે આ થઈ જવું જોઈએ, રાઈટ? બટ એઝ ધ ટાઈમ પાસ ના, યર્સ બાય યર્સ વેન યુ પ્રેક્ટિસ, એન્ડ યોગા ઇઝ મોર અબાઉટ ધ બ્રેથ, right? So when you do any asana, suppose any asana, forward fold, any asana, then you need to feel your breath more, right? In તો alignment with breath. alignment with the breath, right? તો ગ્રેજ્યુઅલી જ્યારે તમે બ્રીથ કંટ્રોલ સાથે, બ્રીથને ફીલ કરીને, બંધાસ કહેવાય છે ને, બંધાસ સાથે એક્ટિવેટ કરીને જ્યારે યોગા પ્રેક્ટિસ સ્ટાર્ટ કરો, તો એટ ધ સર્ટેન જર્ની યુ વિલ ફીલ લાઈક કે it's not about just the asana. Yes. It's about you'll feel something inside. You'll feel like ki I'm meeting myself. You'll feel like ki there is something over there in the universe with which I'm feeling the peace. Yes. Right? So that we can connect as a spirituality. Because nowadays people are thinking that spirituality that means religion. You need to go to the mandir, you are just going that bhajan, aarti, seva, puja, or that is the way people are considering spirituality, right? But as per Gita or as per the Dhyan Yoga, spirituality is just connecting to that higher self. That's Whomever you believe. It's not like ki Bhagwan Shiv che, ke Bhagwan Ganesh che, ke, because as Indian culture we know there are so many gods, So many, of course. right? So it's not like ki ek God સાથે તમે કનેક્ટ કરો છો, એનું ધ્યાન, સેવા, પૂજા, ઇટ્સ નોટ દેટ વે. યુ આર કનેક્ટિંગ દેટ વિથ હાયર સેલ્ફ, રાઈટ? અને એ હાયર સેલ્ફ સાથે જ્યારે કનેક્ટ કરો, યુ આર ઓલ્સો ફીલિંગ યોર સેલ્ફ, યુ આર ઓલ્સો મીટિંગ યોર સેલ્ફ. Yes. સો દેટ્સ હાઉ આઈ કનેક્ટ એઝ અ સ્પિરિચ્યુઆલિટી. તો રિલિજિયનને કન્સિડર નથી કરતા ઇન ધીસ વે, બિકોઝ અગર જો ખાલી રિલિજિયનને કન્સિડર કરીએ કે હિન્દુઇઝમ ઇઝ યોગા ઇઝ હિન્દુઇઝમ ઓર હિન્દુઇઝમ is yoga, so that we can't do, Yes. right? પણ હમણાં તો કેવું છે કે ઇવન નોન હિન્દુ પીપલ, જેમ કે બહારનું જે કલ્ચર છે, દે આર એક્સેપ્ટિંગ અ લોટ ઓફ યોગા પ્રેક્ટિસીસ, અને ખાસું યોગા હવે વર્લ્ડ વાઇડ એક્સેપ્ટ થઈ ગયું છે. સો ઇટ્સ નોટ અબાઉટ ઓનલી હિન્દુઇઝમ એન્ડ યોગા, બટ ઇટ્સ ગુડ કે આપણે ઇન્ડિયાથી એક વસ્તુ વર્લ્ડને આપીએ છીએ, ઇટ્સ યોગા, રાઈટ? જેમ કહીએ કે એશિયા ઇઝ ધ ઓરિજિન, આપણે એવું કહીએ, બટ નાઉ અ ડેઝ આઈ મીન ઇટ્સ વર્લ્ડ વાઇડ, બટ આઉટસાઇડર્સ આર સો મચ ઇન ટુ ધ યોગા. એ આપણા કલ્ચરને, ઇન્ડિયન કલ્ચરને એટલું બધું ફોલો કરે છે, રિસ્પેક્ટ આપે છે, અને આપણા કરતાં વધારે લોકો એને પ્રેક્ટિસ કરે છે. બિકોઝ કેવું થાય છે ને, અચ્છા ઇન્ડિયાનું જ છે ને, આપણા ઘરનું છે ને, એટલે આપણું છે ને થોડું કલ્ચર વેસ્ટર્નાઇઝ થઈ રહ્યું છે, અને વેસ્ટર્ન લોકો થોડું ઇન્ડિયનાઇઝ થવા માંડ્યા છે. ધેટ્સ વોટ આપણને મેઇન વસ્તુ છે, આપણને આપણી વસ્તુની કદર નથી. યસ, એવું થઈ રહ્યું છે. એવું જ એકચ્યુઅલી ઇટ ઇઝ અ હ્યુમન નેચર કે આપણને પોતાની વસ્તુઓની કદર ઓછી હોય, ના હોય, એ સાચી વાત છે. બટ સ્ટીલ હજુ બી મતલબ નાઉ ડેઝ હવે યોગા એટલું બધું પ્રમોટ થઈ રહ્યું છે વાયા સોશિયલ મીડિયા ઓર વાયા this Insta and all the things, તો people are getting into that. એવું નથી કે ઇન્ડિયન લોકો નથી કરતા, બટ મતલબ જે કહેવાય ને કનેક્ટ, સિરિયસનેસ કહેવાય, જેમ મેં સ્ટાર્ટ કરેલું એવી જ રીતે બધા લોકો સ્ટાર્ટ કરે છે. અચ્છા હા હું સારી દેખાઉં, અચ્છા મારું ફિગર આ થઈ જાય, કે મારું વેઇટ લોસ થઈ જાય, કે હા જો આ ટીચર છે ને એમની સ્કિન આવી છે, આ ટીચર છે ને એનું ફિગર આવું છે, કે બેસિકલી બહારના જે બેનિફિટ્સ જે હોય છે એ લોકો થોડું વધારે એની તરફ જાય છે. જેમ કે હમણાં બી
હું યોગા કરું છું, પણ મારા સાથે જે બધા લોકો છે ને એ લોકોને મેઇન કન્સર્ન જ ફેટ લોસ છે. કે મારે પતલા થવું છે, યોગાથી થવાશે. પણ જે એકચ્યુઅલ જે કનેક્ટ હોય છે વાયા યોગા, પીપલને ઓછી ખબર છે એ વિશે. ઓબ્વિયસલી, કારણ કે કહ્યું ને મેં તમને, આપણને એઝ અ હ્યુમન બિંગ એવું કેમ થાય છે બિકોઝ આપણી બધી જ ઇન્દ્રિયો જે છે ને એ બહારની સાઈડ મૂકેલી છે ભગવાને, રાઈટ? આંખથી જુઓ છો, નાકથી સ્મેલ કરો છો, હોઠથી બોલો છો, બીજી બધી જે ઇન્દ્રિયો છે દેટ્સ આઉટસાઇડ. સો વોટ એવર વી આર હેવિંગ ઇટ ઇનસાઇડ, આપણે એને જોતા નથી. અને આપણી બધી જ ઇન્દ્રિયો આઉટસાઇડ છે, એટલા માટે વી આર મોર અબાઉટ ધ આઉટર એપિયરન્સ. ઇનસાઇડ તમને કેવું ફીલ થાય છે, તમારી બોડીમાં શું છે, એ લોકોને એકચ્યુઅલી ખબર નથી. અધરવાઇઝ અવર બોડી ઇઝ સો સ્ટ્રોંગ, સો અમેઝિંગ. તમને દરેક પોઈન્ટ પર ઇટ વિલ ગીવ યુ ધ સિગ્નલ, રાઈટ? સપોઝ જોજો, તમને શરદી બી થવાની છે ને કે ફીવર બી આવવાનો છે, બિફોર 2 days યુ વિલ ફીલ સમથિંગ, બટ ઇફ યુ આર અવેર ટુ દેટ. યસ, અને એ અવેરનેસ આપણને યોગા થ્રુ મળી શકે. ફોર શ્યોર. મારો એક પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ તમને કહું તો, ઇટ્સ પ્રેગ્નન્સી પહેલાં આઈ સ્ટાર્ટેડ ડુઈંગ યોગા. તો ઇટ વોઝ જસ્ટ કે મારે યોગા સ્ટાર્ટ કરવું હતું, અને આઈ સ્ટાર્ટેડ ડુઈંગ યોગા. એના પછી વોટ હેપન, આઈ ગોટ લાઈક પ્રેગ્નન્ટ, કન્સીવિંગ માટે આઈ ડીડ યોગા, એન્ડ દેન કન્સીવ થઈ ગયું, એન્ડ દેન પ્રેગ્નન્સી વખતે પણ મેં યોગા કર્યું. પણ મને એકચ્યુઅલ ઇફેક્ટ આફ્ટર પ્રેગ્નન્સી આવી. જે રીતે મેં ટેકલ કર્યું છે પોસ્ટ પ્રેગ્નન્સી, ઇટ્સ લાઈક ઇટ્સ જસ્ટ બિકોઝ કે મારું બોડી સ્ટ્રોંગ હતું, જે મને યોગા થ્રુ મળ્યું. ઇટ ઇઝ બિકોઝ ઓફ દેટ. અને પ્રીનેટલ યોગા જે છે, ઇટ ઇઝ, તમે પણ એક પ્રીનેટલ ટીચર છો, રાઈટ? કેન યુ ટેલ મી અબાઉટ વોટ ઇઝ પ્રીનેટલ યોગા? હા, એટલે પ્રીનેટલ યોગા કોચીસમાં એવું છે કે ઇટ્સ અવર ટ્રેડિશનલ ઓનલી. ગર્ભ સંસ્કાર જે કહેવાય એ આજનું નથી, ઇટ્સ વેરી ઓલ્ડ. હા, ટ્રેડિશનલ છે. હા, ગર્ભ સંસ્કાર. તો પહેલાંના ટાઈમમાં એવું હતું કે જ્યારે કપલને કન્સીવ કરવું છે, તો એના બિફોર 12 months દે આર પ્રિપેરિંગ ધ બોડી. યસ. કે આઉટસાઇડ ફૂડ ઓછું કરો, થોડાક સમય સુધી બ્રહ્મચર્ય પાળો, પછી અમુક એવા એટમોસ્ફિયરમાં રહો, રાઈટ? અને એ રીતે કરીને સો જસ્ટ જે આવનાર ચાઇલ્ડ છે એને તમે એ રીતે એટમોસ્ફિયર આપો છો, તમારા બોડીને બી એ રીતે પ્રિપેર કરો છો કે યુ કેન ગીવ અ બર્થ ટુ ધ હેલ્ધી ચાઇલ્ડ એન્ડ મોર અબાઉટ ધ હેલ્ધી, ધ સ્ટ્રોંગ પર્સન વિથ ધ માઇન્ડ. યસ. તમે સારા વેલ્યુઝ ક્રિએટ કરો છો કે તમારા બેબીમાં આવે. એટલે બેઝિકલી તમે આઉટર એન્વાયરમેન્ટ જ એટલું સરસ રાખો કે જે વેલ્યુઝ તમારા થ્રુ બેબીમાં જવાના હોય એ પ્રોપરલી એના સુધી પહોંચે. યસ, રાઈટ? શ્યોર. ઓકે. તો આપણા સ્ક્રિપ્ચર્સમાં બી આ બધી વાતો બહુ સ્ટ્રોંગલી લખેલી છે, બટ ઘણું બધું વચ્ચે જતું રહ્યું કે વચ્ચે એક સર્ટેન ડિકેડ હતું, 20 years 30 years, કે જ્યારે એને લોકો પૂછતા જ નહોતા પ્રીનેટલ યોગા કે ગર્ભ સંસ્કાર. બટ નાવ અ ડેઝ બિકોઝ ઓફ ધ મોડર્ન યોગા, ચલો એને કમર્શિયલાઇઝેશન ગણો કે વોટ એવર ઇટ ઇઝ, બટ દેટ્સ અ ગુડ થિંગ આઈ બિલીવ કે નાવ અ ડેઝ પ્રેગ્નન્ટ લેડી ઇઝ લાઈક કે નહીં, મને કંઈ કરવું છે મારા ચાઇલ્ડ માટે, એન્ડ શી ઇઝ સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ ધ યોગા. દેન ઇફ યુ ફાઇન્ડ અ ગુડ પ્રીનેટલ કોચ, દેન યુ કેન ગીવ અ હેલ્ધી ચાઇલ્ડ. એને બી સારા વેલ્યુઝ તો વેલ્યુઝ તો છે જ, બરાબર? તમે એટમોસ્ફિયર બહારથી આપો છો, પ્લસ તમે એને અત્યારથી પ્રિપેર કરો છો ફિટનેસ માટે. યસ. રાઈટ? અને એની સાથે તમે કનેક્ટ કરો છો ગોડ સાથે, મેડિટેશન પ્રેક્ટિસ કરો સપોઝ, રાઈટ? યુ વિલ બી કૂલ ઇનફ, પીસફુલ ઇનફ. તો અત્યારે જે બધા પોસ્ટપાર્ટમ ડિપ્રેશન જે આવે છે ને, જો પ્રીનેટલ મધર છે એ 3-4 monthsની પ્રેગ્નન્સી પછી શી કેન સ્ટાર્ટ વિથ ધીસ પ્રેક્ટિસ. તો જે અત્યારથી જ કરશે ને, તો 101% શ્યોર કે એને એટલા બધા બેનિફિટ મળશે કે જે પોસ્ટનેટલ કહેવાય છે ડિપ્રેશન કે વોટ એવર એન્ઝાયટી, આઈ નેવર ફેલ્ટ સો આઈ ડોન્ટ નો, બટ માઇટ બી થતું જ હશે બિકોઝ દેર આર સો મેની થિંગ્સ. આઈ હેવ બીન થ્રુ. હા, યુ હેવ બીન થ્રુ. સખત એટલે પોસ્ટપાર્ટમ ડિપ્રેશનમાં રાત્રે હું અહીંયા બેસીને રડી છું. રીઝન મને ખબર ના હોય કે હું કેમ રડું છું, પણ આઈ ડોન્ટ નો, ઇટ જસ્ટ
કેમ આઉટ એન્ડ આઉટ. હમ. દેટ વોઝ લાઈક ઓનલી વન્સ કે મને આટલું ગંદુ હિટ થયું છે ડિપ્રેશન. પણ એના પછી બી મને વિચાર આવ્યો કે હવે મારે મેડિટેશન કરવું પડશે ટુ સેટલ માય થોટ્સ ડાઉન. એન્ડ આઈ હેડ 1 કલાક હું શાંતિમાં બેઠી હતી. આઈ હેડ ટુ ગિવ માય ચાઇલ્ડ ટુ માય મધર ઇન લો. 1 hour આઈ હેડ ટુ સિટ ડાઉન એન્ડ મેં પ્રેક્ટિસ કર્યું કે હું નોર્મલ થઈ જાઉં. સો તમારે પોતાની પર વર્ક પણ કરવું પડે છે. આઈ થિંક પોસ્ટપાર્ટમ એવું છે ને, પર્સનલી વોટ આઈ ફીલ્ડ કે જો કદાચ હું બી એનાથી પાસ તો થઈ હોઈશ, થોડો ગુસ્સો, એન્ઝાયટી, સ્ટ્રેસ તો એ તો આવે જ બિકોઝ યોર હોર્મોન્સ આર ચેન્જિંગ. ઇટ્સ નોટ લાઈક કે ડિલિવરી, પ્રેગ્નન્સી ઇઝ અ બિગ થિંગ. યુ આર ગિવિંગ અ બર્થ, યુ આર ગિવિંગ અ વન ન્યૂ લાઈફ ફ્રોમ યોર સેલ્ફ. તમારું પોતાનું જો હેલ્થની રીતે વાત કરો તો વિટામિન, પ્રોટીન, ન્યુટ્રિશન્સ બધું તો ગયું જ છે. પ્લસ યુ હેવ વન મોર રિસ્પોન્સિબિલિટી, રાઈટ? એન્ડ કંઈ પણ થશે ને, ઇન જનરલ બી કંઈ પણ થશે તો મધર ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધ કિડ. સારું થાય તો નહીં ગણે, બટ જનરલી કંઈ ખરાબ થયું તો યુ વિલ બી ધ રિસ્પોન્સિબલ. સો એ ફિયર છે માઇન્ડમાં, પ્લસ એક નવી રિસ્પોન્સિબિલિટી છે. હોર્મોનલ ઇનબેલેન્સ ઓલરેડી સ્ટાર્ટ થઈ જાય. જેવું તમે Yes. ડિલિવરી કરો એવું જ હોર્મોનલ ઇનબેલેન્સ તમારી બોડીમાં સ્ટાર્ટ થઈ જાય. રાઈટ. સો ધીસ યોગા પ્રેક્ટિસ વિલ હેલ્પ યુ. એની હાવ યોગા ઇઝ ફોર લાઈક, અત્યારે બધા કહે છે કે મોસ્ટલી હોર્મોનલ ઇનબેલેન્સ થાય તો યોગા પ્રેક્ટિસ કરો, Yes. હોર્મોનલ ઇનબેલેન્સ થાય યોગા પ્રેક્ટિસ સો કરો. આઈ થિંક મારા 7th, 8th અને 9th મંથમાં આઈ મેડ શ્યોર, મારા ટીચર મેડ શ્યોર કે મને છે ને ડક વોક કરાવે. કેમ કે આ વાળા જે મસલ્સ છે આપણા થાઈ મસલ્સ ને બધું, વી નીડ સ્ટ્રોંગર થાઈઝ, વી નીડ સ્ટ્રોંગર પેલ્વિક પ્યુબિસ, હા, પ્યુબિસ બોન. અને કીગલ એક્સરસાઇઝીસ મને કરાવડાવી હતી, સો દેટ કે તમને આગળ જઈને થોડો પ્રોબ્લેમ ઓછો આવે. હા હા હા, ફોર શ્યોર. તમારી પાસે કોઈ એવી એક્સરસાઇઝીસ છે ઘણી જે બધી છે. પોસ્ટનેટલ માં હેલ્પ કરે? પોસ્ટનેટલમાં અત્યારે વધારે પ્રોબ્લેમ થાય છે કે તમારું બેલી બમ્પ થઈ ગયું હોય વધારે, તો તમારી કોર છે બહુ વીક થઈ જાય જનરલી. તો જ્યારે બી કોઈ બી પોસ્ટનેટલ તમે યોગા પ્રેક્ટિસ સ્ટાર્ટ કરો તો વર્ક મોર ઓન ધ લોઅર બોડી, રાઈટ? કોરની સ્ટ્રેન્થનિંગની એક્સરસાઇઝ વધારે કરો, તમારી પેલ્વિસ સ્ટ્રેન્થનિંગની એક્સરસાઇઝ વધારે કરો, ગ્લુટ મસલ્સની એક્સરસાઇઝ વધારે કરો. ગ્લુટ્સમાં બી 3 મસલ્સ છે ડિફરન્ટ, રાઈટ? સો ગ્લુટ મસલ્સની એક્સરસાઇઝ વધારે કરો, બિકોઝ થ્રુ આઉટ ધ જર્ની એન્ડ લાસ્ટના 3 months તો યુ હોલ્ડ ઓલમોસ્ટ 7 to 10 kg વેઇટ ઓવર હિયર, That's true. ઓબ્વિયસલી, રાઈટ? આપણા સ્પાઇનનો જે કર્વેચર છે ધીસ વે, રાઈટ? તમારે આગળ આટલું વેઇટ તમે લો છો તો એઝ પર બોડી એનાટોમી જનરલી ઇટ્સ નોટ અ ગુડ પોસ્ચર, બટ વુમન બોડી ઇઝ સો સ્ટ્રોંગ, વી આર ડુઈંગ ઇટ, રાઈટ? બટ એને પાછળથી પોસ્ટનેટલ ઘણી બધી એવી એક્સરસાઇઝ છે. આઈ ફીલ પ્રેગ્નન્સી યોગા તો મસ્ટ ડુ, બટ પોસ્ટનેટલ આફ્ટર 2.5 months કે જેવું તમારું બોડી થોડું ઠીક થાય, કે સી સેક્શન હોય તો બટરફ્લાય કરવાનું, રાઈટ? બટરફ્લાય, પેલ્વિસ, હિપ બ્રિજ કરો તમે, ગ્લુટ બ્રિજ અપ એન્ડ Yeah, ડાઉન up and સૂઈને, down, હા, right, હા. સેતુ બંધાસન છે કહેવાય, એ કરી શકો. કોર સ્ટ્રેન્થનિંગની એક્સરસાઇઝ વધારે કરો, ફાઇન. સો દેટ વિલ હેલ્પ યુ ફોર શ્યોર એઝ અ postnatal ઓલ્સો. Right. Okay. Perfect. Now, I would also like to put a light on. There are a lot of people જે લોકો યોગા તો કરે છે પણ એ લોકોની પાસે પેલું કનેક્ટ ના હોય. જેમ કે કોઈ માણસ જીમ જાય કે કોઈ પણ જાતનું વર્કઆઉટ કરે તો દે આર ડુઈંગ ધ વર્ક, પણ દે આર નોટ કનેક્ટેડ ટુ ધેર બ્રેથ, દે આર નોટ કનેક્ટ એઝ યુ ટોલ્ડ. તો યોગા અને સ્પિરિચ્યુઆલિટીનું જે કનેક્શન હોય એના વિશે આપણે આજે હવે વાત કરીએ. તો મને પ્લીઝ એક્સપ્લેન કે એ કઈ રીતનું બોન્ડિંગ હોય છે યોગા અને સ્પિરિચ્યુઆલિટીને, અને અગર કોઈ યોગા કરવા માંગતું હોય જે સ્પિરિચ્યુઅલ નથી, બહુ વધારે અલાઇન નથી એ બાજુ, તો એ કઈ રીતે તમે એક્સપ્લેન કરો? ઓકે, ફાઇન. સો યોગા એને કન્સિડર જો તમે એઝ અ વર્કઆઉટ કરો, there is a one form of yoga, right? But if you are connected to the breath, if you are connected to yourself, then you can connect to the higher power, that is we can say as a spirituality. But if someone is not so much connected, because we all are different, બધાને આપણે જેવું ફીલ કરીએ છીએ એવું જ ફીલ થાય એવું જરૂરી નથી, અને 90% લોકોને એ સ્પિરિચ્યુઆલિટી કનેક્ટ નથી થતી. But if even though they are practicing yoga, they are going to get the physical benefit anyhow.
કોઈ પણ ફોર્મમાં કરો તમને ફિઝિકલ બેનિફિટ તો મળવાનો જ છે. તમે મસલ્સને સ્ટ્રેચ કરો છો, સ્ટ્રોંગ કરો છો, બેન્ડ થાવ છો, ફોરવર્ડ બેન્ડ, બેકવર્ડ બેન્ડ, તો એના જે મસલ્સને સ્ટ્રોંગ માટે, ફ્લેક્સિબિલિટી માટે જે તમે કરો, હેલ્થ બેનિફિટ તો ઓલવેઝ ધેર. જેમ કે જીમ કરો છો, જીમમાં જઈને કંઈ તમે એવું નથી કે તમે ભગવાન સાથે કનેક્ટ થાવ છો, કે તમે બ્રેથ પર ફોકસ કરો છો, નથી કરતા લોકો. પિલાટેસમાં નથી કરતા, ઝુમ્મામાં નથી કરતા, બટ સ્ટીલ પીપલ આર ગેટિંગ ધ વેઇટ લોસ, હેવિંગ ધ વેઇટ લોસ, muscle strength, flexibility, mobility they are getting, right? So that's a different thing. Anyhow you are going to get that physical benefit. Body anatomy તો એનું કામ કરશે જ. If you are raising your hand તો muscles તો કામ કરવાના જ છે ઉપર જવા માટે, right? If you are having a back bend તો સ્પાઇનની મોબિલિટી વધવાની જ છે, શોલ્ડર ચેસ્ટ ઓપન થશે, એ જે થવાનું છે તો થશે જ, રાઈટ. સો યોગા ઇઝ અ ડિફરન્ટ પર્સપેક્ટિવ. યુ આર કનેક્ટિંગ ટુ ધ હાયર સેલ્ફ. તો તમને એ જે અલાઇનમેન્ટ મળે છે, જે ઇનર સેલ્ફ સાથે પીસ મળે છે, એ નહીં મળે. દેટ્સ ઓકે, કદાચ કોઈ નથી એટલું, બટ ફિઝિકલ બેનિફિટ્સ તો ફોર શ્યોર મળશે. સો આપણે હમણાં જ વાત કરીએ તો જે નોન સ્પિરિચ્યુઅલ પીપલ હોય, જે લોકોને સ્પિરિચ્યુઆલિટી તરફ જવું હોય, જે લોકોને મેડિટેશન તરફ જવું હોય, તો એના માટે શું કરવું જોઈએ અને વોટ આર ધ સ્ટેપ્સ કે નોન સ્પિરિચ્યુઅલ પર્સન થોડું અલાઇન થાય? મેડિટેશન કે સ્પિરિચ્યુઆલિટી સ્ટાર્ટ કરે. ઓકે, ફાઇન. સો મોસ્ટ ઓફ અસ એઝ અ હ્યુમન બિંગ કેવું છે કે વી આર ફિઝિકલી નોટ મચ સ્ટીફ, બટ વી આર સ્ટીફ વિથ ધ માઇન્ડ. હા. સો એવરીથિંગ ઇઝ માઇન્ડ, રાઈટ? સો આ માઇન્ડને જ કંટ્રોલ કરવાનું છે, બિકોઝ એવું કહેવાય છે કે આપણા માઇન્ડમાં 1 મિનિટમાં મોર દેન 1 મિલિયન થોટ્સ આર કમિંગ એન્ડ ગોઈંગ. વાવ. અન્ડરસ્ટુડ? સો જસ્ટ હાઉ અવર માઇન્ડ ઇઝ, કેટલું આપણું બ્રેઇન સ્ટ્રોંગ બી છે પ્લસ વીક બી છે, બંને થઈ શકે, રાઈટ? બિકોઝ વિચારો કે 1 મિનિટમાં જો 1 લાખ કરતાં વધારે થોટ્સ આવતા અને જતા હોય, એમાંથી 100 એવા હશે કે જે એકચ્યુઅલ થોડા પ્રોસેસ થતા હશે, એમાંથી 10 એવા છે કે જે તમને ખબર પડતી હશે કે મેં આ વિચાર્યું, મારા માઇન્ડમાં આ વસ્તુ આવી. એમાંથી 2 કે 3 એક સાથે એવા હશે કે જે એકચ્યુઅલ પ્રોસેસ થતા હશે ને તમે એના પર કામ કરતા હશો. સો માઇન્ડ ઇઝ સ્ટ્રોંગ બટ માઇન્ડ ઇઝ વીક. તો એને કંટ્રોલ કરવાનું બહુ જ મુશ્કેલ છે. ઇવન ધો બીજા ફિઝિકલ આસન કરતાં બી તમે હેડ સ્ટેન્ડ કરી લેશો 2 મહિનામાં, 6 મહિનામાં, બટ ટુ ગેટ ઇન ટુ ધ મેડિટેશન ઇઝ વેરી ટફ. સો દેટ્સ વેરી ઓકે ઇફ સમ પીપલ આર નોટ મચ ઇન ટુ ધીસ, કે એ લોકોને બહુ તકલીફ પડતી હોય. મોસ્ટ ઓફ ધ પીપલ આર લાઈક દેટ. તો સ્ટાર્ટ કરો ફર્સ્ટ વિથ ધ મંત્ર ચેન્ટિંગ. ઓમકાર ઇઝ ધ બેસ્ટ. ઓમકાર ઇઝ ધ હાઈએસ્ટ સાઉન્ડ ક્વોલિટી, હાઈએસ્ટ સાઉન્ડ ફ્રીક્વન્સી. યસ. તો અને એવું કહેવાય છે કે યુનિવર્સમાં જ્યાં શૂન્ય અવકાશ છે, જ્યાં ગ્રેવિટી નથી, ત્યાં ઓમકાર ઇઝ સ્ટીલ ધેર. ઓમ. That sound is there, and that is not I am telling, that is proven by NASA. યસ. Right? તો ઓમકાર ઇઝ ધ હાઈએસ્ટ સાઉન્ડ ફ્રીક્વન્સી. તમે ઓમકાર ચેન્ટિંગ કરી શકો. બાકી આપણા જે મંત્રો છે, આપણા જે ગાયત્રી મંત્ર છે, વિષ્ણુ મંત્ર છે, દે આર વેરી સ્ટ્રોંગ. યુ કેન સ્ટાર્ટ વિથ દેટ. તમે મ્યુઝિક મૂકી શકો, એનું સાઉન્ડ મ્યુઝિક મૂકી શકો. અત્યારે બધી એપ્લિકેશન્સ બી આવે છે મેડિટેશનની, તમે એનાથી સ્ટાર્ટ કરીશું. સ્ટાર્ટ વિથ ધ 3 મિનિટ્સ, 5 મિનિટ્સ, 7 મિનિટ્સ. સ્લોલી ગ્રેજ્યુઅલી યુ કેન ઇમ્પ્રૂવ. નાવ વન મોર થિંગ, તમારે એ વખતે કરવાનું શું? સપોઝ તમે મંત્ર ચેન્ટિંગ મૂક્યું છે ઓમકારનું, સો એટ દેટ ટાઈમ ઓલ્સો યોર માઇન્ડ ઇઝ ગોઈંગ ટુ વર્ક. થોટ્સ વિલ બી ધેર, કન્ટિન્યુઅસલી થોટ્સ વિલ બી ધેર, યુ કાન્ટ સ્ટોપ. તો તમારે કેવું કરવાનું? એ થોટ્સ આવશે, થોટ્સને પ્રોસેસ કરો. અચ્છા, હા મને થોટ્સ આવ્યો, જસ્ટ કમ બેક, પાછા લાવો પોતાની જાતને. લેટ ધ થોટ ગો. હા, ખેંચીને, જેમ સપોઝ ખેંચીને પાછા લાવતા હોય પોતાની જાતને, એ રીતે પાછા લાવો તમારા માઇન્ડને. એન્ડ અગેન ફોકસ ઓન ટુ ધ ચેન્ટિંગ. ફરી થશે વિધિન ફ્યુ સેકન્ડ્સ ઓનલી. એવું નહીં કે 2-4 મિનિટ, વિધિન ફ્યુ સેકન્ડ્સ અગેન યોર માઇન્ડ ઇઝ ગોઈંગ ટુ વર્ક. અગેન બ્રેઇન વિલ સ્ટાર્ટ થોટ્સ. ફરીથી પાછા લાવો. તો ધેટ ઇઝ ધ એક્સરસાઇઝ ફોર ધ બ્રેઇન. તમે મસલ્સને અહીંયા સ્ટ્રોંગ કરો છો ડમ્બેલ્સ લઈને, ઇફ યુ આર ડુઈંગ ધીસ વે, રાઈટ? વેઇટ મૂકો છો, યુ આર ડુઈંગ ધીસ. સો દેટ ઇઝ ધ સેમ વે એક્સરસાઇઝ ફોર ધ બ્રેઇન. થોટ્સમાં જવા દો, ખેંચીને પાછા લાવો, જવા દો, ખેંચીને પાછા લાવો. સો દેટ ઇઝ તમે કંટ્રોલ કરો છો ઓવર માઇન્ડ. over the mind. So that is also the exercise for the brain. So you can start that way, and definitely I am telling you, it will not come to you in just few months. Never. It will take long. 2 years, 3 years, 5 years, 10 years. Right?
ઇટ વિલ ટેક લોંગ. એવું ક્યારેય નહીં બને કે તમે મેડિટેશન, મને હવે મેડિટેશન આવડી ગયું, એવું બી નહીં થાય. મેડિટેશનમાં Is બી a લર્નિંગનું લર્નિંગ છે, ઇટ્સ અ પ્રોસેસ, ઇટ્સ અ જર્ની, રાઈટ? એન્ડ એવરીવન શુડ ડુ ઇટ. જસ્ટ એક્સેપ્ટ ઇટ એઝ અ લાઈફસ્ટાઈલ. જો તમે મેડિટેશન સ્ટાર્ટ કરશો, તમારી ક્રિએટિવિટી ઇમ્પ્રૂવ થશે, યુ વિલ ફીલ ગ્રેટફુલ ઓલવેઝ, પીસફુલ, સેટિસ્ફેક્શન આવશે, રાઈટ? દેર આર સો મેની થિંગ્સ વિલ કમ ટુ યુ ઓટોમેટિકલી. એવું નથી કે તમારે પછી એના માટે પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે, પેશન્સ આવશે. એવું નહીં થાય કે તમે પેશન્સ પ્રેક્ટિસ કરશો, ચલો મારું બચ્ચું બહુ રડે છે, મને બહુ હેરાન કરે છે, ના, હું તો પેશન્સ છું, હું તો શાંત છું, હું એને નહીં વઢું, હું એને નહીં મારું, એવું નહીં થાય. એ ક્યારેક તો એઝ અ હ્યુમન બિંગ એંગર આવશે થોડો, બટ ઇફ યુ આર પ્રેક્ટિસિંગ મેડિટેશન ના, એ ગ્રેજ્યુઅલી ઓછું થશે, રાઈટ? સો દેટ વિલ કમ સ્લોલી, બટ ઇટ વિલ કમ. Perfect. Okay. So I think we are coming to the end of the podcast right now. અને આપણે લોકો આગળનું કોન્વર્ઝેશન સેકન્ડ પાર્ટમાં કરીએ. For sure. Perfect. Thank you so much.